नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का स्वागत। अज सियासी मसलों तो हट के एक वड्डे समाजिक विषय बारे मैं विश्लेषण करूँगा। वो है अपने मुल्क की वध रही आबादी। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ियों मुताबिक भारत की आबादी इस साल जून तक सब देशों तो वध हो जाऊगी, यानी असी चीन नूं भी मात देण जा रहे हैं। चीन की 142.57 करोड़ के मुकाबले भारत की आबादी होगी 142.86 करोड़। साड़ी आबादी का वड्डा हिस्सा हैं साडे नौजवान यूथ। पंजाब समेत ये स्थिति सारे सूबियां विच नहीं है। देश की वध रही आबादी उपर समाजिक विग्यानिकां अते मीडिया अदारियां दे वखरे वखरे प्रतिक्रम आए ने। बहुते लोगों ने इस रुझान नूं एक वड्डी चुनौती दस्या है। कुछ ने इसनूं एक मौका वजों पेश किया है, अपॉर्चुनिटी वजों पेश किया है, अते कई माहर इस ट्रेंड नूं खतरे की घंटी भी मन रहे हैं। असलीयत है कि साडे देश की करीब 143 करोड़ की आबादी हुण एक हकीकत है, जिसनूं सानूं बलवर्धक यानी फोर्स मल्टीप्लायर वजों लेना चाहिए है। किवें फायदा चुक सकते हैं असीं अपनी वड्डी वर्कफोर्स अते युवा शक्ति का? देश वास्ते की हो सकदियां ने वध रही आबादी दीयां चुनौतियां, चैलेंजिस? पर पहलों नज़र मारते हैं आंकड़ियां उपर। चीन के मुकाबले भारत आबादी पक्षों अज कित्थे खड़ा है? मैं थोड़ा जिहा पिछे जाना चाहुंदा वां। यूनाइटेड नेशनस ने 1950 दे विच आबादी के आंकड़े जिहड़े ने वो इकट्ठे करने शुरू किए और पेश करने शुरू किए। उस वेले इंडिया की आबादी करीब 86 करोड़ सी और चाइना की आबादी उस वे 114 या 115 करोड़ के करीब सी। उदों चाइना ने कुछ कदम चुकने शुरू किए, जिहो जे कदम अपने अजकल चुक रहे हैं या अपने कुछ सालों तो चल रहे हैं। फैमिली प्लैनिंग स्कीम्स शुरू कीतियां, लेकिन वो सारियां वॉलंटरी स्कीम सी, उहदे च कोई कंपल्शन नहीं सीगी और उहदा माड़ा मोटा असर होया, पर कोई बहुता असर नहीं होया। लेकिन 1970 तो बाद उन्होंने इस मसले को सीरीयसली लेना शुरू किया, तो फिर 1980 दे विच उन्होंने अपनी एक पॉलिसी नीति जिहड़ी आ वन चाइल्ड नॉर्म जिहड़ा वा वो लियांदा। उहदे बारे आपां बाद च मैं गल करूँगा। लेकिन पिछले साल तक चाइना की आबादी जिहड़ी आ वधदी रही और जून 2022 यानी अज तो करीब 9 महीने पहलों तक चाइना की आबादी जिहड़ी सी 144 करोड़ के करीब पहुँच गई सी और अपनी इंडिया की आबादी सी उस वेले 140 करोड़। पर आंकड़ियां मुताबक जिवें चाइना की आबादी जिहड़ी 1980 तो बाद लगातार घट रही है, पिछले तुसीं अंदाज़ा लाओ कि किन्ने वड्डे पद्धर ते घट रही है। चाइना की पिछले एक साल दे विच करीब 2.25 करोड़ आबादी घटी है। सो यानी 144 करोड़ तो वो हुण इस साल आ गया 142.57 करोड़ ते अपनी आबादी 140 करोड़ तो वध के एक साल दे विच हो जानी आ 142.86 करोड़। तुसीं अंदाज़ा ला लो कि अपना ग्रोथ रेट जिहड़ा वा वो चाइना के मुकाबले कितना ज़्यादा, हालांकि अपना भी ग्रोथ रेट घटिया वा, लेकिन चाइना के मुकाबले अपना ग्रोथ रेट जिहड़ा वा काफ़ी है। कई स्टेटां दे विच खास करके आबादी जिहड़ी आ काफ़ी ज़्यादा वध रही है, जिवें कि बिहार ऑलमोस्ट 18% उत्थे आबादी का ग्रोथ का रेट है और इस तरह झारखंड, हरियाणा, MP, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम ये स्टेटां वा जिथे आबादी जिहड़ी है बाकी थावां नालों ज़्यादा वध रही है। पर असली चंगी गल जिहड़ी आ वो ये वा भी साडी जिहड़ी बहुत सारी आबादी है ऑलमोस्ट 65 तो 68% वो यंग लोग ने, नौजवान ने, युवा ने, मतलब 15 ਤੋਂ 64 साल की उम्र के ने और 64 साल तो वध या 65 साल तो वध लोग जिहड़े ने वो सिर्फ तो सिर्फ करीब 7% ने। चाइना की आबादी जो मैं दस्सिया भी उन्होंने ग्रोथ रेट जिहड़ा वा वो घट रहा वा। आबादी उन्होंने पिछले एक साल के ही करीब 2.25 करोड़ घट गई है। इस करके भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जी उन्होंने पॉपूलेशन आ वो एजड आ, मतलब बजुर्ग आ। अपने जिवें 7% बजुर्ग आ तो उन्होंने करीब बजुर्ग, मैं 65 साल तो वड्डी उम्र नूं कहना, अपने आप में मैं बजुर्ग ही मनता वां। तो अपनी जिवें 7% 65 साल तो वध उम्र के लोग ने चाइना के करीब 14% ने। सो ओबवियसली जो उन्होंने मौत हो जाती है तो वो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, इस करके उन्होंने नैगेटिव ग्रोथ जी वो हो रही है। जे हुण जो हालात ने जे इहो ही चलते रहे तो अगाह दिनों के एक तरीके नाल खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनस का अंदाज़ा वा भी जे हुण वाला ग्रोथ रेट चालू रहा
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 166 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 143 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 166 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ 143 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 131 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਕਸੈਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸੀ ਤੁੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ 1976 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਡੈਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1980 ਤੱਕ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 200, 300, 400 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟਿਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਏਜਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨੀਏ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ 2, 3, 4, 5 ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਡੋਪਟ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਬੱਚੇ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। 68% ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈ ਕਰੀਬ 38 ਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈ 28 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 66%, ਔਰ 10 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ 16, 17, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, 20 ਸਾਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੀਬ 26%। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਤਾਂ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤਾਂ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੇ 20 ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੋਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ 20% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20% ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 60% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ 40% ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ TRF ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਹਰ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ 2%, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4% ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ 1 ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਜਾਂ 2 ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵੇਸਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਰਦੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਰਦੀਦ। ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤਰਦੀਦ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 12% ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 18% ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ 18% ਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ 16% ਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 15% ਦੀ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 12, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 8% ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦਾ, TRF ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਹਰ ਕਪਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ 2% ਦੀ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2% ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 3% ਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 10% ਦੀ, 2.9, UP 2.4, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 1.9, ਰਾਜਸਥਾਨ 2, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ 1.6। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇੱਕ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ 1 ਜਾਂ 1.5 ਦਾ ਮਤਲਬ 1, 2 ਨਹੀਂ 1।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 1980-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 4-4.5% ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 1.4% ਔਰ ਹੁਣ ਹੈ 1%। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ 2041 ਯਾਨੀ ਹੋਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 0% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ 36% ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 36 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 20% ਦੇ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2035-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 20%। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50-60% ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਘਟੂਗੀ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿਲਡ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਟੇਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ, 2 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 2050 ਤੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।